واتبع هداه. Barcha alemlerini yoktan bar kılıp, özünün şeksiz nimetlerinde, hürmetlerinde yaşatuşu Rabbimiz Allah Teala'ya sansız şükürlerimiz hem uluglarımız bulsaydı. Allah Teala'nın rahmeti bulgan süykli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e köngül türlerimizden çıkan dualarımız, salavutlarımız hem en hayırlı dualarımız bulsaydı. Muhterem cemaat, Allah Teala'nın rahmeti bilen, Allah Teala'nın fazileti bilen şu mübarek ayının, Ramazan ayının songu 10 günlerine geldik, eriştik, kirdik. Hem de kitip de bara. Hem bugünkü vaazımda şu fazileti songu günlerinin ağlarının fazileti turunda ayrışa bulgan günler turunda bir neçe söz aytıp gidesim kileydi. Ramazan ayının songu 10 günleri ayrışa kadirli hem kıymetli. Allah'ın çesi sallallahu aleyhi ve sellem şu songu 10 gününü bütün günlerden karaganda bir katı tırışlıkta, gıybedette, zikir etüde, Kur'an okuda, dua kılıda ütkərəydi. Hem Müslim jeyintığında, bunun turunda Ayşe anabı şulay deyip eytə, Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yectahidu fi Ramazana ma la yectahidu fi gayrihi ve fil ashril avâhiri minhu ma la yectahidu fi gayrihi. Ayşe anabız Peygamber aleyhisselam'nın hatını, yani Peygamber aleyhisselam'dan turgan hatını, öz közü bilen көрген. Şulay deyip eytə, Peygamber aleyhisselam di başka aylarga karaganda Ramazan ayında gıybedet kılıda kübrek tırışlık көрсәтәйdi. Yani başka aylar bilen şağıştırsak, Peygamber aleyhisselam da şu Ramazan ayında tağın da kübrek gıybedet kılaydı. Hem de şu Ramazan ayının songu 10 gününde başka günlerine karaganda tağın da kübrek gıybedet kıla turgan bulaydı. Hem İmam Bukhari'de getirile Peygamber aleyhisselam turunda Kâne Nebi sallallahu aleyhi ve selleme İzâ dâkhalel aşru şedde mi'zarahu ve ahya leylehu ve eyqaza ahlehu dipkile. Yani Peygamber aleyhisselam di, eğer di şu songu 10 gün kürse, Ramazan ayının di songu 10 günleri kürse, Peygamber aleyhisselam hatınların kaldıra turgan bulgan di. Hem tünlerin gıybedet kuluda ütkere turgan bulgan di, hem di öydəgi hatınların, bağlaların di, şu gıybedet kılırga turguzgan bulgan di. Yani Allah'ın çesi sallallahu aleyhi ve sellem şu songu 10 gününde Allah Teala'ya yakınayu, Allah'ın rizalığına erişirge yerdem ite turgan gıybedetlerini tağın da arttıraydı, kübrek kılaydı. Şulaydı biz de eğer mesela şu Ramazan ayında, Ramazanın başında, yese Ramazanın ortasında gıybedet kıla turgan bulsak, mesela 10 sure okusak, 1 cüz okusak, yartı cüz okusak, şu Ramazan ayının songu 10 günlerinde tağın da kübrek öz gıybedetlerimizni arttırırga tiyijbiz. Niye için? Çünkü şu songu 10 günde faziletli tün var. Hem ol da bulsa Kadir kişesi. Hem şu kişesinin fazileti turunda Allah subhanahu teala ayrım bir sure indirdi. Hem ol da bulsa Kadir suresi Allah Teala'yte Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz de şu Kur'an-ı Kerim'ne Kadir kişisinde de indirdik de. Ve ma edrake ma leyletul kadr. O Kadir kişisinin nerse ikeni turunda, onun fazileti turunda kimsine bilgirtedi. Yani Allah Teala bu sıravını bireni için şu kişinin faziletin zorluğun көрсәтер için. Leyletul kadri hayrun min elfi şahr. Ol di Kadir kişisi 1000 aydan da di hayırlarek di. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emr. Hem ol di tünde Allah Teala'nın emri bilen ferişteler bir artlı hem Cibrail ferişte şu yeryüzüne inerlerdi Allah Teala'nın emri bilen şu Allah Teala'nın emrini жетkirir için. Hem bu surenin inu sebebine gelsek, ni sebeple bu sure indirildi? Rivayet edilir İbn Abi Hatim'den bir vakit Peygamber aleyhisselam şu sahabeler bilen oturganda onlarga Banu İsrail kavminden bulgan kişiler turunda söyledi. Banu İsrail arasında di bulgan ibadet kıluşular, izgi kişiler di hem şularning dürtesin Peygamber aleyhisselam
зикр әйтеп китте. Шуларның арасында Аюб, Закария һәм инде Юша дигән исемле кешеләр булды. Һәм Пәйгамбәр алейһиссәлам әйтә: бу дүрт кеше Аллаһ Тәгаләгә 80 ел дәвамында гыйбадат кылдылар, бер мәртәбә дә гөнаһ кылмыйча ди. Уйлап кына карагыз, 80 ел дәвамында Аллаһ Тәгаләгә мәгъсият, ничек әйтик, гөнаһ күрсәтмичә гыйбадат кылдылар ди. Һәм инде әлбәттә сахабалар бу сүзне ишеткәч гаҗәпләнеп киттеләр. Ничек инде шулай итеп 80 ел дәвамында гыйбадат кылып була, ягъни моңа гаҗәпләнеп киттеләр. Һәм риваят ителә, шул вакытта ди Пәйгамбәр алейһиссәлам янына Җибрил фәрештә төшә һәм әйтә ди: "Я Мухаммад ди, синең ди кавымың ди, синең сахабаларың ди, шушы ди кыссадан ди, шушы кешеләрнең 80 ел дәвамында гыйбадат кылудан ди нәрсә гаҗәпләнделәр ди." Һәм ди нәрсә, Җибрил алейһиссәлам шул вакытта Пәйгамбәр алейһиссәламга әлеге сүрәне индерә: "Инна анзалнаху фи лейлатил кадр ва ма адрака ма лейлатул кадр, лейлатул кадри хайрун мин альфи шаһр." Ягъни кадр кичәсе ди, сезгә ди кадр кичәсе бирелде, һәм шушы ди кадр кичәсе ди 1000 айдан да хәерлерәк дип Пәйгамбәр алейһиссәламга Җибрил фәрештә җиткерә. Һәм Пәйгамбәр алейһиссәлам бу хәбәрне ишеткәч, әлбәттә шатланып китте. Ягъни минем өммәтемә дә шундый зур фазилат бирелде, минем өммәтем дә менә шушы 80 ел дәвамында гыйбадат кылырга шул хәлгә ирешә ала ди. Шулай итеп, бу инде 1000 әйтәләр якынча 83 ел һәм 4 ай дип әйтәләр. Шуңа күрә дә кем мәсәлән бу төнне, кадр кичәсен намаз укуда, гыйбадат кылуда, мәсәлән садака бирүдә, дуга кылуда, Кур'ан укуда үткәрсә, шул кеше 83 ел дәвамында Кур'ан укыган кебек, намаз укыган кебек әҗер савап алачак. Шуңа күрә дә бу форсат белән кулланырга кирәк. Бу Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән бер бүләге. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әлеге кичәне бәрәкәтле кичә дип атый. Инна анзалнаху фи лейлатин мубарака. Без ди ул Кур'ан-ы Кәримне бәрәкәтле булган кичәдә ди индердек ди. Шуңа күрә дә бу Аллаһ Тәгалә биргән форсат белән кулланып калырга кирәк. Бу изге кичәдә Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримне Лаухул Махфуздан дөньяның соңгы күгенә, ул инде Бәйтул Изза дип атала, шунда индерде. Соңыннан соң Җибраил фәрештә Пәйгамбәргә сүрә-сүрә, аят-аят төрле вакыйгаларга бәйле рәвештә индерде. Һәм инде билгеле булганча, Аллаһ Тәгалә әйтә, без Кур'ан-ы Кәримне Кадр кичәсендә индердек. Ягъни шушы Лаухул Махфуздан дөньяның соңгы күгенә индерелә ул. Соңнан соң ел дәвамында Пәйгамбәр алейһиссәламга шушы төрле хәлләргә бәйле рәвештә индерелә. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы төндә ел әйләнәсендә булачак вакыйгаларны билгели. Бу вакыйгаларны, тәкъдирләрне тормышка ашыру өчен Аллаһ Тәгалә билгеле бер фәрештәләргә йөкли. Һәм Аллаһның әмере белән шушы төндә фәрештәләр төшәләр һәм инде Аллаһ Тәгаләнең әмерен җиткерәләр. Һәм алар шушы төндә гыйбадат кылучылар өчен истигъфар сорап Аллаһ Тәгаләдән гафу итүне сорыйлар. Һәм инде Айша анабыздан риваят ителә, Айша анабыз әйтте: "Я Расулуллаһ ди, әгәр ди мин шушы кадр кичәсенә туры килсәм ди, миңа ди нәрсә эшләргә, нинди сүзләр әйтергә" дип Аллаһның илчесеннән сорый. Һәм Пәйгамбәр алейһиссәлам әйтте: "Әйт ди, Аллаһумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни." Я Аллаһ Тәгалә ди, син ди гафу итүче, һәм ди син гафу итүне яратасың, мине гафу кыл дип, шундый дуга дип әйт. Шуңа күрә дә менә шушы кыска гына дуганы безгә һәрберебезгә дә ятларга кирәк. Инде арабча белмәсәк, шул үз телебездә булдыра алганча әйтергә кирәк. Аллаһумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни. Я Аллаһ Тәгалә, син гафу итүче, мине гафулардан кылсаң дип. О Аллаһ, ты прощающий, и ты любишь прощать, ты любишь прощение, поэтому прости меня. Вот такие слова нужно говорить в эти дни. Һәм икенче хадистә Пәйгамбәр алейһиссәлам әйтте: "Ман кама лейлатал кадри иманан ва ихтисаба гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbi." Ягъни Пәйгамбәр алейһиссәлам әйтте: "Кем ди шушы төнне Кадр кичәсен Аллаһ Тәгаләгә иман китереп, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен өмет итеп ди, гафу итүне өмет итеп, гыйбадат кылса ди, Аллаһ Тәгалә ул кешегә ди аның кылган элекеге гөнаһларны, хаталарын ди гафу итер ди." Шуңа күрә дә
менә шушы төннәребезне, соңгы төннәребезне гыйбадат кылуда, намаз укуда, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен өмет итүдә үткәрергә тиешбез. Ни өчен? Чөнки шайтан кешене ике тапкыр алдый. Беренчедән гөнаһ кылганда кылдыра, бит инде сәбәпче була. Соңыннан соң гөнаһ кылганнан соң адәм баласы ул яңадан аны алдый нәрсә дип, все ди нәрсә, сиңа ди гафу итү юк, нет тебе прощения. Һәм инде адәм баласы өметін үзеп, тагын да күбрәк гөнаһка нәрсә шума башлый. Моны күп ишетәбез, бит кешеләр, туганнарыбыз, якыннарыбыз әйтә, ди хәзер ди күпме гөнаһ кылдык, безне гафу итүче булыр микән, юк микән дип. Менә бу айлар, менә шушы ай, менә шушы көннәр, шушы төннәр как раз таки фурсат шуны кулланып, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешергә, Аллаһ Тәгаләнең гафу итүенә ирешергә бер фурсат. Шуңа күрә дә аның белән кулланырга кирәк. Өметебезне үзергә кирәкми, Аллаһ Тәгалә гафу итүче. Һәм инде билгеле булганча, бу Кадр кичәсенең төгәл вакыты безгә мәгълүм түгел, ул безгә билгеле түгел. Һәм ул Рамазан айының соңгы ахыргы 10 көнендә яшерелде. Һәм хадистә риваят ителгәнчә, Аллаһның Нәбисе алейһиссалам әйтте: "Тахарру лейлатул кадри фил ашрил авахир мин Рамадан." Пәйгамбәр алейһиссалам әйтте, шушы Кадр кичәсен ди Рамазан айының соңгы 10 көннәрендә эзләгез ди. Һәм башка хадистә риваят ителә, Айша анабыздан Пәйгамбәр алейһиссалам әйтте: "Тахарру лейлатул кадри фил витри мин ал-ашрил авахир мин Рамадан." Ягъни Пәйгамбәр алейһиссалам әйтә, аны ди ахыргы 10 көн эчендә так кичәләрендә ди эзләгез ди. Нечетный числа. Шуңа күрә дә инде 21, 23, 25-се, 27-се, 29-ы менә шушы төннәрдә тагын да күбрәк гыйбадәтне артырга тиешбез. Һәм инде Убей ибн Кәбтән риваят ителә, Убей ибн Кәб ул ант итә иде, шушы зур галим ант итә иде ди. Ул ди 27-нче төн ди, ни өчен? Чөнки Пәйгамбәр алейһиссалам безгә ул төнне ди гыйбадат кылуны әмер итә иде. Шуңа күрә дә бар шундый сүзләр, галимнәрнең фикере, шушы Кадр кичәсе 27-сендә дип. Һәм инде Кадр кичәсенең шундый билгеләре бар. Ул кичә ди аяз була, артык суык та, эссе дә булмый, анда кар да, яңгыр да яумый, җил дә исми. Кадр кичәсен тын була ди, ул кичәдә йолдызлар атылмый ди. Һәм Кадр кичәсеннән соң килә торган көннең кояшы якты булмый дип риваятләрдә килә. Һәм Кадр кичәсенең төгәл вакыты билгеле булмауның хикмәте бар. Хикмәте шундадыр, без күбрәк гыйбадат кылсын өчен. Ни өчен? Әгәр безгә әйтелгән булса иде, менә шушы Кадр кичәсе, менә шушы көнне була дип, без әлбәттә шушы көнне генә гыйбадат кылыр идек. Ләкин 10 көнендә булгач, адәм баласы Аллаһ Тәгаләгә күбрәк гыйбадат кылыр, шушы кичкә туры килер өчен, шушы кичнең фазиләтенә ирешер өчен. Һәм инде тагын аеруча бу 10 көннең өстәмә гыйбадаты бар, ул да булса шушы мәчетләребездә ихтикаф кылу, ягъни шушы дөньядан әзрәк кенә булса да ерагайып, буш сүзләрдән тыелып, Аллаһ Тәгаләне ризалыгын өмет итеп, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылып, мәчетләребездә үткәрү, мәчетләребездә куну. Һәм Умардан риваят ителә, Пәйгамбәр алейһиссалам соңгы 10 көннәрен мәчеттә үткәрә иде, ягъни мәчеттән чыкмыйча, ниятләп, Аллаһка гыйбадат кылам дип ниятләп шушы мәчеттә кала иде, һәм бу гыйбадат ихтикаф дип атала. Һәм инде кемнең мөмкинчелеге бар, шушы фурсат белән кулланып калырга кирәк. Соңгы 10 көннәренә керәбез, ихтикаф кылырга кемнең инде мөмкинчелеге юк. Бер көн булса да, кемнең инде бер көн торырга мөмкинчелеге булмаса да, хәтта әз генә булса да, 1 сәгать булсын, 2 сәгать булсын, ул ниятләп мәчеткә килеп гыйбадат кылырга кирәк. Һәм Рамазан айының соңгы 10 көннәре килгәч, Хафиз ибн Раҗаб, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булсын, шундый сүзләрне әйтә иде. Хафиз ибн Раҗаб зур галим, һәм ул шундый сүзләрне әйтә иде ди. Соңгы 10 көн килсә, "И Аллаһның куллары ди, хактыр ди, Рамазан айы безне тиздән калдырып китәргә ниятләде. Һәм бу айдан берничә төннән кала берни дә калмады. Шулай булгач ди, кем бу төннәрне тырышлык куйган, калган көннәрендә дә тырышлык куйсын ди. Әгәр син Рамазанның башында, Рамазанның уртасында гыйбадат кылгансың икән, дәвам ит ди, тагын да артыр ди. Сездән кем ди ваемсызлык һәм кимчелек күрсәткән булса ди,
бу төннәрне яхшылык белән тәмамласын ди, чөнки ди әмәлләр ди аның тәмамлауына карап бирелә. Шуңа күрә дә кем, мәсәлән, шушы ваемсызлык күрсәтеп, Рамазан айында гыйбадәт әз кылган булган икән, өметен үзмәсен, шушы соңгы көннәрен тагын да яхшырак үткәрсә, яхшы булыр иде, чөнки әмәлләр ди шушы аның ахырына карап бәяләнә, аларга бәя бирелә. Аллаһ Тәаләнең рәхмәтен өмет итеп, Аллаһ Тәаләгә якынаю юлларын эзләп, Аллаһ Тәаләгә гыйбадәт кылып яшәргә тырышыйк һәм инде шушы нәфесебезгә каршы торып, Аллаһ Тәалә тыйган әйберләрдән ерак булып гыйбадәт кылырга тырышыйк һәм инде менә шушы Рамазан айының фазиләтен кулланып, юмартлыгыбызны тагын да артырыйк. Инде билгеле булганча, Пәйгамбәр алейһиссәлам юмарт иде һәм Рамазан айында юмартлыгын тагын да арттыра иде. Һәм шуңа күрә дә шушы фитра садакаларын, зәкатләребезне бирергә онытмыйк. Аллаһ Тәалә кабуллардан кылсын. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. As-sami'ud du'a.